धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को दया कल धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा कल धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा जीवित पितांकर धन्यवाद हो मोर प्रिय माने आसंतु आम परमेश्वर वाक्य निकट को जीवा पुणी थे परमेश्वर आम को सुजोग देइछंती तांकर किछि नुआ वाक्य शिक्षा करने तेणु समस्त को मु अनुरोध करे प्रार्थनार सहित बसंतु वाक्य को बुझिबा पई चेष्टा करंतु एही जो टॉपिक आज आम मैंने आरंभ करूछु भाग 1 ताहा हेउची आम मानकर बहुमूल्य उद्धार बा आमर बहुमूल्य उद्धार। तो आसंतु आमने परमेश्वर वाक्य को ध्यान करिबा। मोर प्रिय माने आज जो आम मानकु उद्धार परमेश्वर ठारू मिली ताहा केते बहुमूल्य बा मोर संपर्क परमेश्वर संगरे केते गंभीर अटे। आमे सही संबंध बा संपर्क को एते गंभीर भावरे नेउ नाहु किंतु परमेश्वर ताहा गंभीर नेउछंती। मते परमेश्वर देइथिबा सबुठारू सौभाग्य कौन जानिछंती मोहर परमेश्वर सहित एक संबंध बा संपर्क बनिगला। ताहा भी किपरि हा बनिगला ताहा पछरे तो अनेक विरोधी गुड़िक थिला पुणी हेला किपरि परमेश्वर जो अनुग्रह आम मानकु कले सही विषय को जेबे आमे माने बुझी पारिबा तेबे आम मानकर जीवन रे एक स्थिरता आसी जिवो। आज आम विश्वासी मानक संगरे बा आम एही जगत रे जेतेक विश्वासी माने अछंती आम मानकर संगरे कौन अभाव बा कौन हेउची जानिछंती आमे आम मानकर परिवार रे बापा माँ भाई भौणी पिला माने समस्ते अछंती से परिवार रे से मानक संगरे आमर संपर्क बा बंधुता बहुत भल अछि कारण आमे सही संबंध को बा सही बंधुता को महत्व देउछु मोर प्रिय माने किंतु आमर संपर्क बा संबंध परमेश्वर संगरे जेतिकी गंभीर नेबा कथा सेतिकी नेउ नाहु आड़े दउछु आमे सही संपर्क को हल्कारे नहीं जाई थाउ। सेथि पई कोन होई थाए ना आम मानकर जीवन रे जेबे समस्या गुडी को आसुछि आमे पूरा टळमळ होई जाई थाउ काहे कि ना संपर्क विषय आमे माने ते गंभीर नाहु आ स्थिर रहु नाही। सेथि पई आसंतु वाक्य रे पढिबा एफिसियो 2:8 रे कोन लिखा जायछि परमेश्वर आज आमान को कोन कहउछंती कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ ताहा तुम्भ मानक निज ठारू होई नाही ताहा ईश्वरक दान कर्मरु नुहे जेपरि केही दर्पण करे। देखिले तो कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमे माने परित्राण पाइअछ ताहा तुम मानक निज ठारू होई नाही ताहा ईश्वरक दान। देखंतु मते ओ आपण मानक परमेश्वर उद्धार केमिति देइछंती मने रखंतु दान रे देइछंती। एठारे लिखा जायछि अनुग्रह विश्वास द्वारा तुमे माने कोन करियछ परित्राण पाइअछ। एहा सहित आउ गोटिए वाक्य पढंतु 2 तिमोथी 1:9 पद टिके पढंतु। से आम्भ मानंकु परित्राण करिअछन्ते ओ पवित्र आह्वान रे आह्वान करिअछन्ते आम्भ मानंक कर्म अनुसारे से ताहा करि नाहन्ते मात्र ताहांक निज संकल्प ओ अनुग्रह अनुसारे करिअछन्ते। सेही अनुग्रह जगतर सृष्टि पूर्वे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आम्भ मानंकु दिया जाइथिला। देखंतु आज अनेक लोक माने केते कुआडे जाउछन्ति पापरु मुक्ति पाइबा पाई किए तो तीर्थ यात्रा करुछि किए तो गंगा नदी को जाउछन्ति किए तो केउ पहाड़ को चढ़ी जाउछन्ति केते कुआडे जाउछन्ति काहे कि आज्ञा से मानकर चिंताधारा अनुसार ताहा ही गोटिए सुजोग मुक्ति पाइबाकू सेथि पई जेते कष्ट हेले भी से माने जाउछन्ति किंतु एमिति परिस्थिति रे मु एवं आपण माने केते सौभाग्यशाली जे आम मानकु एमिति किछि करिबाकू आवश्यक पड़ू नाही कारण आम भितर थिबा एक आत्मा साक्ष्य देउछि जे परमेश्वर आम मानकर पाप को क्षमा करियछन्ति
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? କ'ଣ ତାହା? ତାହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି ବା ବଞ୍ଚିଗଲି। କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିବେକ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଅଟେ, ତେବେ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ଧର୍ମ ପଛରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁନିଆ ଧର୍ମ ପଛରେ କାହିଁକି ଯାଉଛି? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିବେକ ଦୋଷ ଦେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଭଲ କର୍ମ ବା କାମ କରିବି ତେବେ ମୋତେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ବା କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ବାରେ ବା, ଆଜି ଆମ ପରିକା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମହାକୁମ୍ଭ ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଡ଼ିକି ଆସିବି ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବେକ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ଥରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ଦାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ହାଲକାରେ ନେଉଛୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଯେ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ବା ସେହି ଉଦ୍ଧାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାଇ ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଦେବେ ବା ଫୋନ ଦେବେ କିଣିକି ନୂଆ, ତେବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ସେହି ଫୋନକୁ ଘରକୁ ତ ଆଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଫୋନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହା ଏତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ନଥିଲା। ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି ସେହି ଫୋନକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଅଗଣିତ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକି ଉଦ୍ଧାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ଆମେମାନେ ପାଇଅଛୁ, ସେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତ ପାଣିରେ ବୁଡୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ହଜାର ହଜାର ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଚଢୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ନା କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା? ମୁଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି? ଏହିପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା ହୃଦୟରେ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ସଭା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରଖିବା ଉଚିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହେବ। କିଛି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଦମଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ରୋମିଓ 2:12-16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଣୁ ଯେତେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। କାରଣ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। ଯେଣୁ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇଲେ ହେଁ ଆପେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନର ତର୍କ ବିତର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରେ। ଯେଉଁ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବେ ସେହି ଦିନ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଦେଲେ। ସେହି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବିବେକ ଅଛି, ବିବେକ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେହି ବିବେକ କ'ଣ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ବିବେକ କ'ଣ? ବିବେକ କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆପଣା ନିୟମକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତ 1947 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ତାହା କାହିଁକି? କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ପରେ ଭାରତ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହି ଦିନ ଭାରତ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବା ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ବା କରିଥାଉ। ଆମର ଏହି ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆମର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଅଛି, 8ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଛି। ତ ସେହି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବିଚିତ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ମିଶୁନାହିଁ। ଏହିପରି 28ଟି ରାଜ୍ୟରେ 28 ପ୍ରକାରର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଶ ଗଢ଼ାଯିବ, କେମିତି ଦେଶ ଶାସନ କରାଯିବ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ଚଲାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଇଛି ଆମର ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା। ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ କିପରି ବଢ଼ିବା, କେମିତି ଏହି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏହିପରିକା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପଡ଼ି ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେଶ ଲଢ଼ି ଆଜାଦ କରିବା ଲୋକମାନେ ବସିକି ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲେ ବା ନିୟମ କାନୁନ ବନାଇଲେ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିୟମ କାନୁନ ବନାଇଲେ, ଯାହାକି ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ନିୟମ କାନୁନ ବନାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ବି ଜଣାଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏହି ନିୟମ କାନୁନ ତ ବନାଉଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ସଠିକ ଭାବରେ କେହି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଏହି ଦେଶ କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ। ତାହା ତଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ତଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହିପରି ଅନେକ। ଏହିପରିକି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ କାନୁନକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ବଦଳାଉଛନ୍ତି ବା ବନାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମିଶାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ରଦ୍ଦ ହେବ ବା ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଦେଶ
କେହି ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ଏହି ଦେଶ ଚଲାଇବାକୁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଏହି ଦେଶ ଚଲାଇବାକୁ ଏତେ ସାରା ନିୟମ କାନୁନ ବା ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେକ ନେତାମାନେ ଶାସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏହାର ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଚଲାଇବାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲେଖିଥିବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଏତେ ଜରୁରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ କ'ଣ ଆପଣା ନିୟମ ରଖିବେ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ। ତାହା କେଉଁ ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 34ରୁ 40 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଫାରୁସୀମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏହି ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସମସ୍ତ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପଣ୍ଡିତମାନେ କେମିତି ନା କେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ପୁଣି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ନିୟମ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁଛୁ, ଆରାଧନା ତ କରୁଛୁ, ବାଇବେଲ ତ ପଢୁଛୁ, ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆମେ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛୁ ତ? ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, କରୁଛୁ କି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ନିୟମ ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ଅପସନ କିମ୍ବା ଚଏସ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ହଁ କଲେ ଚଳିବ, ନ କଲେ ବି ଦେଖାଯିବ। ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ନୁହେଁ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରେମ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ବା ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିକା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ। ବା ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରିକା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ, ଭାବନା କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି? ଭାବନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ତ? ଆଜିକାଲି ତ ଘରେ ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ? ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହିରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଆସିବ, ତ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିକି ଭୟ କରିବେ ଏବଂ ଫୁସୁର ଫାସୁର କଥା ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟିଛି ଘଟଣା, ତେଣୁ ତ ପୋଲିସ ଆସିଛି ନା, ଏହିପରିକା କଥା ହେବେ।
तो काहेकि एते पुलिस को भय करूछंती कारण समस्तंकर विवेक कहूची किछि ना किछि तो गड़बड़ गड़बड़ हेची तेणु तो पुलिस को देखिले एते भय करूछंती। एही प्रकारे आज जने विश्वासी जार उद्धार हेई सारिची जो माने परमेश्वरंकर दंडरू वंचित हेई सारिछंती से माने किछि भी भय करिवे नाही ना ज्वर को ना रोग को ना निंदा को ना ताड़ना को ना मरण को ना अभाव को। आज अनेक विश्वासी मानक भितर भय काहेकि रहिछि भय कारण से माने परमेश्वरंकर आज्ञार उल्लंघन करियछंती। मोर प्रिय माने जदि आज आपण मानकु भय लागुची तेबे आपण मानकु केही भी बंचई पारिबे नाही। मने रखंतु आज अनेक लोक माने मरण को एते काहेकि भय करूछंती जेमिति हेले भी मो जीवन को रक्षा कर बोली मेडिकल जाई लक्ष लक्ष टंका खर्च करूछंती कारण से मानकर विवेक कौन कहूची तुमे परमेश्वरंकर आज्ञा को उल्लंघन करिछ। मोर प्रिय माने जेबे परमेश्वर मनुष्य आदम को निर्माण कले एही व्यवस्था मनुष्यर हृदय रे छापिकी बा लेखिकी निर्माण कले कि तुम्भे आपणार समस्त अंतकरण समस्त प्राण और समस्त मन दे प्रभु आपना ईश्वर को प्रेम कर। तो एठारे आमे किछि समय पई चिंता करिबा एवं भाबिबा दरकार जे मो विवेक रे परमेश्वर तो लेखिकी देले किंतु मु कोन परमेश्वर को वो आपना पड़ोसी को सेतिकी प्रेम करूछि ना नाही। आपण माने जानिछंती जेबे आदम को एदन उद्यान रे एही व्यवस्था लेखिकी देले ताहा संगरे एक नियम मध्य देले ताहा कोन पढ़ंतु आदि पुस्तक 2:9 पद टिके पढ़ंतु। सदाप्रभु परमेश्वर सेही भूमिरो नाना जातीय सुदृश्य और सुखाद्य वृक्ष पुणी सेही उद्यानर मध्य स्थान रे अमृत वृक्ष और सत् सत् ज्ञानदायक वृक्ष उत्पन्न कले। पुणी 2 पर्व 16-17 टिके पढ़ंतु। सदाप्रभु परमेश्वर सेही मनुष्य को आज्ञा देई कहिले तुम्भे उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वछंदरे भोजन करिपार मात्र सत् सत् ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही जेहेतु जेउ दिन ताहा खाइब सेही दिन नितांत मरिब। देखिले तो भितरे पूर्वरु ही परमेश्वर विवेक रे व्यवस्था लेखिकी देइछंती ताहा सहित नियम मध्य देले सत तथापि आदम एवं हवा से वृक्षर फल काहेकि खाउछंती से मानकर चिंताधारा अनुसारे से मानकर चिंता कोन ना आउ परमेश्वर को समस्त अंतकरण समस्त प्राण और समस्त मन देई प्रभु आपण ईश्वर को प्रेम करिबा कोन से आवश्यक नाही। देखंतु जदि से माने प्रेम करिथांते तेबे से माने परमेश्वरंकर आज्ञा उल्लंघन केबे करि न थांते किंतु से मानकर परमेश्वरंक प्रति प्रेम कमी जिबारु बा कमिबा कारणरु से माने पाप कले। देखंतु आदम मागिबा पूर्वरु परमेश्वर सब किछि देइथिले आदम को सब किछि मिलिथिला तेणु आदम ताहार मूल्य जानि पारिले नाही सेइथिपई सेही परीक्षा से मानकर सामना रे थिला। मोर प्रिय माने परमेश्वर परीक्षा कले शैतान परीक्षा पई आसीगला वो मनुष्य सही आज्ञार उल्लंघन कला जेबे आदम धरा पड़िले कौन आदम निजर भूल को मानिले ना नहीं जेमिति आम भितरे जदि कौन सी व्यक्ति माने भूल करूछंती एवं धरा पड़ुछंती से माने प्रथम रे निजर भूल को केबे भी मानु नाहांती से थाना रे हेउ किंबा कोर्ट रे हेउ किंबा कौन सी जगह रे हेले भी से माने निजको मानु नाहांती जेबे व्यक्ति जनक कोर्ट रे निजर भूल को मानु नाहांती तेबे पुलिस माने कौन करूछंती ना से सही व्यक्ति को कोर्ट रु रिमाइंड रे आनुछंती एवं भलो की कुटुछंती एवं भूल करिथिबा प्रमाण खोजुछंती जेबे समस्त प्रमाण सही व्यक्ति को विरुद्ध रे मिली जाउची तो जज सही प्रमाण अनुसार सही व्यक्ति को दंड सुनाउछंती। एही प्रकारे जेबे आदम को परमेश्वर धरिले सही समय रे कौन आदम निजर भूल को स्वीकार कले कि पढ़ंतु आदि पुस्तक 3 पर्व 8-12 पद पर्यंत टिके पढ़ंतु। तहु दिनावसान समय रे उद्यान मध्यरे गमनागमनकारी सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ परमेश्वरଙ୍କ ଛାମରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ परमेश्वर ଆଦମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ? ସେ ଉତ୍ତର କଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ସକାଶେ ଭୀତ ହୋଇ ଲୁଚିଲି। परमेश्वर କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଅଛ ଏହା କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଲା? ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲୁ ତାହା କି ତୁମ୍ଭେ ଖାଇଅଛ? ଆଦମ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋହର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛ ସେ ମତେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେଲେ
ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଦେଖିଲେ ତ ଆଦମ କ'ଣ କହିଲେ? ନିଜର ଭୁଲ ମାନିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋହର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛ ସେ ମୋତେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେଲେ ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଦେଖିଲେ ତ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିମ୍ବା ଏତେ ସହଜରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାପ ରହିଛି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ବା ଫରକ ରହିଛି? ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଧାର୍ମୀ ଓ ନ୍ୟାୟୀ ଏକ ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଧାର୍ମୀର ଅର୍ଥ ସେ କାହା ସଙ୍ଗରେ ପକ୍ଷପାତ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ତାହା କେବେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରାଧନା କରି କରି ଆସୁଛି, ମୋତେ ସେ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ସେହିଦିନ ଦଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମନେ ଥିବ ଯେବେ ଆମ ଭିତରେ ବା ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଘଟିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥାଉ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଆରାଧନା କରୁଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି କାହା ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଠାରେ କ୍ଷମା ମିଳୁଛି କି? ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ତାହା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ସମୟ। ସେଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନ୍ୟାୟ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିନଥାଏ। ଭୁଲ ଯଦି କରିଛ ତେବେ ତାହା ସମାନତାରେ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ। ତ ଆମର ବିଷୟ ଯେବେ ଆଦମଙ୍କୁ ଧରାଗଲା, ଭୁଲକୁ ସେ ମାନିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛୁ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଆଦମ ଓ ଆଦମଙ୍କର ବିବେକ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା କେହି କାହାକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ତ କେହି ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିବେକ ଆମକୁ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ଜଣାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଭୁଲ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବିବେକ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛି ଓ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ତାହା ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ବିବେକର କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପଛରେ ଛାତି ମାରି ମାରି କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଆଦମଙ୍କର ବିବେକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେବେ ଆଦମ ଜାଣି ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦମଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ବନ୍ଧାଗଲା। କେମିତି ଓ କିଏ ବାନ୍ଧିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଦମ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜାରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ବା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। କିଏ ବାନ୍ଧିଲା? ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟୀ ବାନ୍ଧିଲା ବା ହାତକଡ଼ି ପକାଇଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ନ୍ୟାୟୀ ବି। ତ ଆଦମଙ୍କ ହାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେବେ ପୋଲିସ ମାନେ ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ହାତ ପଛକୁ କରିକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେମିତି ତାହା ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଦମ ପାପ କରିବାରୁ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପକା ଯାଇଅଛି ବା ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ମୁକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଦେଉଛି, ଜାଗା ଜାଗାରେ ମହମବତୀ ଜଳାଉଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କରନ୍ତି। ସେହି ହାତକଡ଼ି ସେହି ଆଦମଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ନା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା ବା କରିଛି, ତୁମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଅଛ। ତେଣୁ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ତାହା ସହିତ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 14ରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପେଟ ଦେଇ ଗମନ କରିବ ଓ ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ତହୁଁ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭ ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବା। ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ବାସନା ରହିବ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ସେ ଆଦମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ଯାବଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ। ତହିଁରେ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଖରା ଗଛ ଜାତ ହେବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷେତ୍ରର ଶାକ ଭୋଜନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଲ ତହିଁରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଝାଳରେ ଆହାର କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଭିଶାପ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଜଣେ ଦୋଷୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ହଠାତ୍ ମାନି ନଥାଏ। ତାକୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ମାଡ଼ ମାରି ପ୍ରମାଣ ଏକତ୍ରିତ କରେ। ପ୍ରମାଣ ଏକତ୍ରିତ କଲା ପରେ ହିଁ ତାର କେସ୍ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବା ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଦିନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ବସିଥିବେ ଏବଂ ତାହାର ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ଆଜି କେସ୍ର ଫଳାଫଳ ଆମ ପଟେ ଜିତିବ ବା ଆଜିର କେସ୍ ଆମେ ଜିତିଯିବା ବୋଲିକି ଭାବୁଥିବେ। ଏପରି ଅନେକ ଥର ସେହି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଠିକାର ଜଜ୍ ଯିଏକି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ବି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସେପଟେ ବି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ମାସ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଶେଷ ଶୁଣାଣି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଦୋଷୀ ବୋଲିକି ଶୁଣାଯିବ, ନହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲିକି ବି ଶୁଣାଯିବ ବା ଶୁଣାଣି ହେବ। କ୍ଷମା କେବେ ବି ସେଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣାଣି, ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେହି ଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେହି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବଛାଯିବ। ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାରେ ଆସିବେ, କାଳେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିକି ସେହି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବା ଜଜ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଜ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରିମିନାଲ ଜଜ୍ ମାନେ ଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଜଣକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଧିକାର ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏହା ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାର। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଫାଶୀର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାନ୍ତି ବା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଦିନ ସେହି ଜଜ୍ ବିଚାରପତି ଯିଏ ଜଜ୍ ଧରିଥିବା କଲମ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଫଇସଲାକୁ ବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆଦମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଶୁଣାଇଲେ? ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ମାଟିରୁ ଆସିଛ, ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବି। ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ହାତରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ହାତକଡ଼ି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଆଦମଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତରେ ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି
कि से हाईकोर्ट रे जाइकी अप्लाई करि पारिबो सेठी न हले सुप्रीम कोर्ट रे भी जाइकी अप्लाई करि पारिबो जदि सुप्रीम कोर्ट शुणाणी देला शेष शुणाणी ताले आउ नाई रे बाबा ताहा ऊपर सुप्रीम कोर्ट रो ऊपर आउ केही नाहंती आज जेल को जाइकी टिके देखंतु जहां को आजीवन कारादंड मिली सारिछि से माने की परि हालात रे अछंती तांकर जीवन थिले भी नथिला परिका एवं फांसी दंड मिलिथिबा लोक मानक पाखकु जाइकी देखंतु फांसी पूर्वरु केमिति से माने जीवन को बिताउछंती ठीक सही परि आज दुनिया बा मानव जाति मृत्युर दंडर अधीन रे हेबा कारणरू अल्प बा क्षणिक खुशी पाई केमिति ना केमिति सुख खोजुछंती कारण निश्चय मरिबे जानी सारिछंती कौनसी संदेह नहीं मरिबा पाए अल्प हेले भी सुख पछरे दौड़ुछंती अल्प समयर सुख कौन निशा द्रव्यर सुख रंग रसर सुख नाच गीतर सुख बा बाहागर रे नाच हेउ किंबा फिल्म रे नाच हेउ किंबा इंस्टाग्राम रे फेसबुक रे नाच करी करी वीडियो काढिबारे सुख किंबा खाइबा पीबा हेउ किंबा पिंधिबा हेउ एहा दुनिया काहे की करूची अल्प समय पई हेले भी मद काहे की पिउछंती से मानकू उत्तम भावरे जणा ताहा लंबा समय पई नुहे ताहा अल्प समय पई तथापि दुनिया पिउछि काहे की ना तार विवेक ताकू दोष देउछि आज्ञा तथापि से ना हेबो नाही तेणु जणे विश्वासी जे कि प्रकृत रे केमिति रहिबा दरकार जणे विश्वासी को काहे की कुहा जाउछि जे तुमे ए जुगर अनुरूपी हुओ नाही एही दुनिया को देखि चलो नाही जेउ मानकू मृत्युर दंड मिली सारिछि से माने एबे कारागार रे अछंती मोर प्रिय माने जेल भितरे केवल अल्प समय पई सुख भोग से माने करूछंती भाई मु अल्प समय पई मोर दुख को भूलिबा पई चाहूची मु सुख करूची अल्प समय पई पिउची आज मनुष्य पानी रे काहे की बुडुची काहे की ना तार विवेक ताकू दोष देउची आज्ञा से भाबुची जे थरे से पानी रे बुडी की बाहरिले अल्प समय पई ताकू टिके शांति मिली जिवो आज लोक माने सेठारे स्नान किंबा पानी रे बुडी तो जाउछंती सत किंतु मनुष्यर परिवर्तन किछि नाही हेले जणे विश्वासी जे परमेश्वरंकर दंडरू बंची जाइछि तार जीवन शैली केमिति हेबा दरकार जेउ माने जेल भितरे अछंती एवं जेउ माने बाहरे अछंती से मानकर मध्यरे थिबा जीवन कोन समान की आज्ञा नुहे से मानकर जीवन अलगा अलगा से दुहिंकर चिंता मध्य अलगा ठीक सही परि आज आमे माने जेउ माने उद्धार पाई सारिछु एवं जेउ माने उद्धार पाई नाहंती से मानक मध्यरे जीवन शैली अलगा हेबो ना नहीं टिके चिंता करंतु मोर प्रिय माने आम मानकु परमेश्वर जे उद्धार देइछंती ताहा आम पई केते बहुमूल्य ताहा टिके चिंता करंतु आज आमे शिक्षा कलु जे परमेश्वर मनुष्य को पाप रे पड़िबा अवस्था रे धरिले एवं दंडर सहित अभिशाप मध्य देले ताहा आज पर्यंत चलीछि जणे विश्वासी मां हेले भी संतान जन्म हेबा समय रे व्यथार बा जंत्रणार सम्मुखीन हेउछंती जणे पास्टर बा धार्मिक हेले भी से माटी रु तैयारी हेइछि पुणी मरिकी सेही माटी रे मिसिबो सेही समय रे देइथिबा दंड आज भी अछि मने रखंतु सेही मनुष्यर भूल कौन थिला आज्ञा समस्त अंतकरण समस्त प्राण और समस्त मन दे प्रभु आपण ईश्वर को प्रेम करबा जगह रे ताहा उल्लंघन कला परमेश्वर आज्ञा को पालन कला नहीं तेणु जेबे आमे परमेश्वर संगरे सहभागिता बा संगति करूछु तो निजे भाबिबा दरकार मु केउ जगह रे थिली केउ जगह को परमेश्वर मते आनी अछंती ताहा चिंता करिबा दरकार मोर प्रिय माने आज आमे आमर काम एही जगत को देखिकी चलीबा नुहे दुनिया तो कहूची आमको एही अल्प खुशी रे मनोरंजन करबा को दियो कारण आम पाखरे आउ उपाय नाही बोली कि ताहा करूची दुनिया किंतु जने विश्वासी जी परमेश्वरंकर आघाप प्रेम को बुझी सारिची से एही संसारिक अल्प समयर खुशी पई केबे भी संतुष्ट हुए नाही किंबा खुशी करे नाही मने रखंतु आम मानकु आम परमेश्वर को समस्त अंतकरण समस्त प्राण और समस्त मन देई प्रभु आपण ईश्वर को प्रेम करबा दरकार एहा करूछु ना नहीं चिंता करंतु कारण परमेश्वर आम मानक भितर विवेक देइछंती आमे पाप करबा समय रे आम मानकु केही देखु नाहंती मोर प्रिय माने आमे निजर बापा मां को अनेक विषय लुचाई रखी पारिबा आम मानकर साई पड़िशा निजर संपर्क
ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏକ ବିବେକ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବିବେକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାପ କରିବାକୁ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେତାବନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେହି ବିବେକର ଚେତାବନୀକୁ ମାନିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନ୍ମାଇବ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଦମଙ୍କ ହାତରେ ଯେବେଠାରୁ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଲା, ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମହମବତୀ ଜଳାଉଛି, ଧୂପ ଦୀପ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଶୁଭ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏପଟେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନା ଦେଉଛି। କାହିଁକି? କାଳେ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବ। ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ଦୋଷ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନରେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଧନ୍ୟ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛି, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛି। କାହିଁକି? ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ମିଳନ ହେବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏହା ମୋର ପିତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମୋତେ ଏହା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛି କି? ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଏହିପରିକା ନିଜକୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଅ, ମହିମା ତୁମେ ପାଅ, କୃପା କର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଲ ରାଜା, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇକି ପ୍ରେମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ହାୟରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଦଉଛୁ। ପିତା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସାରିଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିବେକରେ ତୁମରି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତୁମରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିକି ଦେଇଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତୁମେ କୃପା କର, ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।